प्रिय बंधुगण स्वागत करुछि आपनको आमरे हॉरर स्टोरी रो दुनिया को। बंधुगण मु जानिछि आपनको आमर कहानी गुड़िक बहुत भल लगुछि, किंतु आपणक मध्यरु एमिति किछि बंधु अछन्ते जे माने कि आम वीडियो प्रतिदिन देखुछन्ते किंतु आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहन्ते। मु बस आपनको एतिकी अनुरोध करिबाकू चाहूछि जे आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करि साइड थिबा बेल आइकन को ऑल करि दियंतो, कारण यूट्यूब जे आम वीडियो गुड़िक प्रतिदिन आपनको रिकमेंड करुथिबो यार कोनोसी ग्यारंटी नहीं। आम घर पाखरे अन्य एक परिवार रहुथिले। से परिवार रे सावित्री माउसी एवं तांको दुई पुओ हसखुशी रे जीवन यापन करुथिले। बड़ पुओ जदू निज बिल काम करुथिला एवं सान पुओ रघु पाख गाँ कॉलेज रे पाठ पढ़ुथिला। आमे से परिवार सहित भल भावरे परिचित थिलो। सावित्री माउसीर बड़ पुओ जदू विवाह करी घर को बोहुटी आनिले। तांको घरे बेस किछि दिन सुख शांति थिला, किंतु परे आमे तांको घरो प्रतिदिन झगड़ा एवं पाटितुंडर शब्द सुनिबाकू पाइलो। यह प्रत्येक दिन हेउथिला। उभय सासु एवं बोहू मध्यरे छोट छोट कथारे झगड़ा हेउथिला। शेषरे दिने सेमाने निष्पत्ति नहीं अलगा होई गले। गोटे घरे रही जदू एवं ता स्त्री कमला अलगा रोषेई करी खाइले। अन्य पक्षरे सावित्री माउसी मध्य निज एवं रघु पाई अलगा रोषेई कले। एहीपरि भावरे सेमानकर झगड़ार अंत होइथिला। सबकिछि स्वाभाविक एवं सुरुखुरे चलुथिला। दिन बीतीगला। वर्षक परे कमला भाउजर गोटे शिशुकन्या हेला। किंतु किछि दिन परे हठात दिने सावित्री माउसी घरु केही जणे जंत्रणा चित्कार करुथिबार शब्द सुनागला। गाँ लोके जे जहा काम छाड़ी जाय देखिले कमला भाउजंक देहरे रोषेई करुथिबा समय निआं लागि जाइछि एवं तांकर संपूर्ण शरीर जळुछि। गाँ लोके निआं लिभेइबा पई चेष्टा कले। शेषरे निआं लिभि भी गला, किंतु कमला भाउजंक शरीरर अधिकांश भाग जळि जाइथिला। तांको डाक्तरखाना नियागला। डाक्तरी चिकित्सा फलप्रद हेला नहीं। 2 दिन रे मृत्यु सहित लड़े करी कमला भाउजंक प्राण चली जाइथिला। तांको परिवार रे शोकर छाया खेली जाइथिला। जदू भाई निजको संभाली पारु नथिले। गाँ लोके समस्ते आसी सांत्वना देई बुझासुझा कले। जेतेबेले कमला भाउजंक शव सत्कार करिबा पई मशाणी को नियागला, सेही समय रे बापा तांको गुमुटी दुकान ने थिले। आम गाँव में जितेबाला कौनसी घरे मृत्यु घटे गाँवर समस्त पुरुष व्यक्ति शेष यात्रा रे सामिल हुअन्ते। से दिन केउठु के जानी कला बादल आकाश को आच्छादित करिथिला। एमिति लागुथिला जेमिति कमला भाउजर मृत्यु रे आकाश मध्य कांदिबाकू प्रस्तुत हेउछि। कमला भाउजंक शव को जेतेबेले मुखाग्नि दिया जाउथिला, प्रबल वर्षा हेबाकू लागिला। जेते चेष्टा कले मध्य जुईरे अग्नि संजोग होई पारि नथिला। सर्वशेष रे बापांक दुकानरू किरोसिन नहीं से शव सत्कार करा होइथिला। समस्ते निज निज घर को फेरीगले। समस्ते कथा हेउथिले कि कमला भाउजंक शवटी बोधे दाह हेबाकू चाहू नथिला। सेदिन रातिरे मो बापा घर को आसिले। तांको हावभावरू लागुथिला जेपरि से अत्यंत भयभीत होई पड़िछन्ते। बाबा घर को आसु आसु तुरंत 2 गिलास पानी मागी पीले। माँ तांको देखि चिंतित होई पचारिले, कौन होईछि, काहेकि एते भयभीत लागुछ। माँ को प्रश्न सुनी बापा दीर्घ निश्वास छाड़िले। कहिले, जानिछ आज श्मशान रे कौन होईछि? यह सुनी माँ कहिले, केमिथि जानिबि, कहिले तो जानिबि ना। कमलार शव को जेते दाह करिबा पई चेष्टा कले मध्य ताहा दाह हेउ नथिला। ताको किरोसिन ढाली जालिबाकू पड़िला। यह सुनी माँ कहिले, तो कौन हैला? आज प्रबल वर्षा हेउथिला, काठ ओदा होई जाइथिबो, सेथिपई बोधे जुईरे निआं लागु नथिबो। यह सुनी बापा कहिले, आग भली आउ खोला आकाश तले शवदाह करा जाउ नाही। गाँ मशाणी रे एबे शवदाह करा जाउथिबा स्थान रे छात तयारी करा जाइछि। वर्षा हेले मध्य काठ ओदा हेबार भय नाही। बापांक मुहरु एहा सुनी माँ को मुखमंडलर भाव बदली जाइथिला। बापा कहिले, खाली एतिकी नुहे,
ସମସ୍ତେ ଶ୍ମଶାନ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ହିଁ କମଳାର ଜଳୁଥିବା ଜୁଇକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଜଳୁଥିବା ଜୁଇରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଛାଇଟିଏ ବାହାରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୋକାନଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ମୋ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ହଠାତ୍ କୁକୁରମାନେ ଭୋକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ନିଜ ନଖ ଦ୍ୱାରା ଦୋକାନର କବାଟଟିକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଏମିତି ହେବା ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଦୋକାନରେ ଶୋଇବାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କମଳାର ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛି। ମା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ରାତି ଦୋକାନରେ ନ ଶୋଇ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ବାହାଘର କରି ବୋହୂ ଆଣିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ହେଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ଯଦୁ ଭାଇ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ହିଂସ୍ର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଦାନ୍ତ କଟମଟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ନିଜ ବଶୀଭୂତ କରିଛି। ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହରିଆ ବାବାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଡାକି ଆଣିଲେ। ହରିଆ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ସରିତା ଭାଉଜ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହରିଆ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ? କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ହରିଆ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସରିତା ଭାଉଜ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ହରିଆ ବାବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରିତା ଭାଉଜ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁକୁଳା କେଶ ଏବଂ ଆଖି ଦେଖି ସତରେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହରିଆ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କିଛି ନୂଆ ନଥିଲା। ସେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିସାରିଥିଲେ। ସରିତା ଭାଉଜ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ହରିଆ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ଦେହକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ? ଏହା ଶୁଣି ସରିତା ଭାଉଜ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହରିଆ ବାବା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କଥା ପଚାରିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସରିତା ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ଯଦୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା। ଏହା ଶୁଣି ହରିଆ ବାବା ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ହରିଆ ବାବା ପଚାରିଲେ, ତୁ ଯଦି କମଳା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଛୁ? କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ଆତ୍ମା କହିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ହରିଆ ବାବା କହିଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ କାହା ସହିତ? କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ଆତ୍ମା କହିଲା, ଯଦୁ ଏବଂ ତା ପରିବାର ସହିତ। ହରିଆ ବାବା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଥାଉ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରିତା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। କମଳାର ଆତ୍ମା ଏହା ଦେହକୁ କେମିତି ଆସିବ? ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସରିତା ଭାଉଜ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ୱର କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ୱର ପରି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ତୁ ମୋତେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲୁ। ଶେଷରେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲୁ। ମୋତେ ମାରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଏବଂ ତୋ ପରିବାରର ସର୍ବନାଶ କରିବି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦୁ ଭାଇ କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଗଲା। ହରିଆ ବାବା ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ଏହାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। କୌଣସି ଆତ୍ମା ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଫେରି ଆସିଛି, ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ରହିଥାଏ। ହରିଆ ବାବା ଜାଣିସାରିଥିଲେ କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବ। ସେ ଯଦୁ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ହରିଆ ବାବା ଯଦୁ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦୁ ଭାଇ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସେ କାହାର ଜୀବନ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ। ହରିଆ ବାବା ସେ ଆଣିଥିବା ଗୋଟିଏ କଳସରେ କମଳା ଭାଉଜଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲେ। ସରିତା ଭାଉଜ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ। ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେହି ରାତିରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା ମନେ ନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ଯଦୁ ଭାଇ କମଳା ଭାଉଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କ ଶବ ତାଙ୍କ ବାରିପଟରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି। ଏହା ଦେଖି କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କଥା ହେଉଥିଲେ, ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ଗୁମୁଟି ଦୋକାନରେ ହିଁ ଥିଲି ଏବଂ ବାପା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶବ ସତ୍କାରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାପା ସତରେ କ'ଣ କମଳା ଭାଉଜର ଆତ୍ମା ଆସି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା? ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଯଦୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହିଂସାତ୍ମକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସହରର ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର କର୍ମଫଳ ତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ମିଳି ହିଁ ଥାଏ। ଏସବୁ ପରେ ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସରିତା ଭାଉଜ ଯଦୁ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ସେମିତି ଶୂନଶାନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ଘରୁ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବା କଥା ଗାଁ ଲୋକେ କହନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି କମଳା ଭାଉଜଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହରିଆ ବାବା ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେହି ଘରେ ହିଁ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଥରେ ମୋ ବାପା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହରିଆ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି କଥାଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ହରିଆ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ଭୂତବାଧାର ଉପଚାର ଏବଂ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଆଦି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମ ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିବି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।